ነው የሚደርሰው በእህቶቻችን ላይ። እቺ ልጅ ገና ህፃን ልጅ ናት። አስባችሁታል? ገና ልጃገረድ ናት። ሰርቼ አባቴን እናቴን እረዳለሁ ብላ ነው የወጣችው። ትምህርቷን አቋርጣ ነው የመጣችው። እናትና አባቷን ቤተሰቦቿን ለመርዳት። ዛሬ ግን ማንም ባለጌ ቆሻሻ ደፍሯት ልጃገረድን ብታጣ ነገ እቺ ልጅ እሰራለሁ ብላ ህይወቷ እንደዚህ ቢጠፋ ለማን ነው? እነዚህ አጀንሲዎች ተጠያቂ አይደሉም? ታዲያ ተጠያቂ አይደሉም? እህት የላቸውም? እናት አይደለም ወይ 9 ወር ተሸክማ ሆዳ ውስጥ የወለደቻቸው እነዚህ አጀንሲ የሚባሉ እዛ ቁጭ ብሎ ቢሮ ላይ የሚሰሩት? በጣም ነው የሚያሳዝነው። ዛሬ ጠዋት እንግዲህ ክፍል ውስጥ ገብታ ቆልፋባት አንድ ውሃ ነው የሰጠቻት። አንድ ውሃ። እኔ እንኳን እዚህ ጋር እናንተ ጋር ስቀመጥ እያወራው ቢያንስ 1 ሊትር 2 ሊትር ውሃ ጠጣለሁ። ገባችሁ? አንድ ውሃ ይሄው የሰጠቻት ውሃ። ምንድን ነው የሚሆነው ያለው? ምንድን ነው እንደነዚህ አይነት አጀንሲዎች ለምንድን ነው ወደ ህግ እኔ ነገ ሰው የኢትዮጵያ የሰራተኞች ማህበር ቪዲዮ አለኝ፣ መረጃ አለኝ፣ እልክና እነዚህ ሰዎች ወደ ህግ እንዲቀርቡና እንዲከሰሱ አደርጋለሁ። እንደምትዳመጡም እዚህ ቁጭ ብላችሁ አውቃለሁ። እመኑኝ። ለምን ይሄ ወንጀል ነው የምትሰሩት ያለው ወንጀል ነው። እቺ በተደጋጋሚ ደውላለች። እኔ ዛሬ ቀን ሙሉ ለእናንተ ስልክ ስንት ነው የቀጠቀጥኩት በቀጥታ መንገድ። በ3 የተለያየ ቁጥር አለ። ለስሙስ ስልክ ለጥፋችኋል። ይኸውናችሁ፣ ይኸው 3 የተለያየ ስልክ አላቸው። 1 2 3 ሶስቱንም ስልክ አይነሳም፣ ይጠራሉ። በሶስቱም ስልካቸው ብሎክ አድርግቶኛል። ኢትዮጵያ ላይ 4 ስልክ አላቸው፣ 4ቱም ይጠራል። ኦንላይን ናቸው፣ አያነሱም። ስለዚህ እነዚህ ልጆች እነዚህ እህቶቻችን ግን ሲሄዱ ከነሱ ገንዘብ ይቀበላሉ። እነሱ ግን አደጋ ላይ ሲሆኑ ለምንድን ነው ለነዚህ ልጆች ዞር ብሎ ማያቸው? በጣም ነው የሚያሳዝነው፣ በጣም ነው የሚያሳፍረው። لك بصله انه انت عم تنزل فيديو عم تستغلها تقبض مصاري، بس هيدا الشيء عيب وحرام. اذا انت مسلم حرام، ما بتخاف الله. صاروا نحن كل شوي رقم جديد، 100 رقم لإلي ولجوزي. ما بصير هيك. هيدا المواضيع كلها هيدي ما خصنا فيها نحن. هي البنت بتنزل دم، ونازل كان عم منخارة دم منا. هي بتبزق دم من ومن منخار. اوكي، البنت ما بها شيء بيصير معها، بتعمل حالها قصدا شو اسمه بتحط. نحن ما عرفنا شو حمام سطل زباله. لا بدها تكبهم بالارض وعادي ما بساوم عليها. وانت يا مدام هذه انت تقولي انها كبت الدم في الارض، صورتي هذا الشيء؟ عندك صوره يعني؟ نحن عم نتواصل مع زيتونه، وزيتونه قالت لي اجادك، قالت لي صفريها. هيدا مكتب، قالت لي صفريها. بس هلا جوزها وعائلتها هي ما قبلانين انه هي تسافر، في مصاري عليهم، ما بعرف ديون، ما قادرين يسفروها. هلا عم تقلي اهلها ما قبلانين يسفروها. وقال لها هيدي مكتب، انا عم تابع مكتب. قال لي هالبنت مش شغاله ولا باي مكتب. قال لي ولا عائله يعني اي عائله بتتقبلها انه في مشكله عندها تنزل دم، بتمرض الاولاد، بتمرض عائله. يمكن تكون هي مجويه، اساسا هي مجويه. يمكن تكون طيب لو زيتونه عرفت انها بتنزل دم من البلد، أكيد. وليش بعتتها؟ ليش بعتتها؟ مكتب لا، هي عرفت هون قالت لي لا حرام. انا هاي زيتونه كتير جود مكتب، عم متعاطفه معنا وحسوها. والله هذا كذب. هذه زيتونه كذابه. يقول لك انا يا مدام هذه زيتونه كذابه. هي بتستغل هي لما بعتتها عندكم في لبنان يعني اخذت منها فلوس، يعني ما تبعتها ببلاش. هي هون هي قالت لها انا زيتونه هذه كذابه. هي خايفه لعلها انا يعني عندي. هي تعرف هي وزوجها اللي سووا. هي كم مرة تكلمت معهم، يعني عندها مشكلة وتحت مساعدها ولا ردوا عليها، لكن هي زيتونة خافت لما أنا تكلمت معها. حتى
حتى السفاره عم تحكي معنا وقالت حتى السفاره تكلمت معهم، السفاره انا تكلمت معهم، السفاره اتصلوا عليكم، وانتوا قلتوا لي ايش؟ انتوا قلتوا لي السفاره انه السفاره اتصل معها وراح يجيب احد بدالها رقيه. هذا شيء مش صح. رقيه ما قالت تجيب لكم احد مكانها، رقيه قالت انه البنت هذه يعني تجيبوها في المكتب، حاولت تتصل معكم. يعني حتى وانتوا لو انت مسلمه قولي كل الصراحه، رقيه ما قالت انها هي راح تجيب لكم شخص غيرها. والله العظيم ليك احكي مع جوزي. انا هيدي مدام رقيه ما بتحكي معي، مع رقم جوزي بتحكي معه. قلت له لجوزي انه انا ما تقبل مع مكتب الا يامن لك بنت، وخدها هيدي البنت اعطيه مكتب وهو بيعطيك بنت. قالت له ما تقبل الا هيك. بعدين انا حتى السفاره حتى مكتب اثيوبيا قالوا لي ما تحكي معه، حتى قالوا لي ما احكي معك. السفاره اتصلت عليكم، الرقيه قالت لكم لا يا فاطمه. انت مين؟ انت شو دخلك؟ انا ايش دخلني؟ انت مين لتدقدق؟ انت والله انت تيك توكر. انت بدك تنزل فيديو لتقبض مصاري، بس حرام عليك. انا ابد مصاري صح؟ انا ابد مصاري، انا اقل شيء. مين اللي قال لك ان انا ابد مصاري من التيك توك؟ مين اللي قال لك ان انا هذه البنت امها وابوها اتصلوا علي وقالوا لي اسعدها، وانا يعني في المكتب. لحظة، هيدي البنت عم تحكي كل يوم مع أهلها، وأهلها قبلانين تضل عند البنت. كذب هذا شيء كذب. أهلها هم قالت لي هي لا زيتونة جربيها 10-15 يوم، قلت خليها عندك 10-15 يوم، إذا عجبتك وما عادش نزل الدم أوكي بترديها المكتب، إذا بدك خليها عندك. قلت لها أنا لو بتعطوني على شو اسمه مصاري قد ما هيدا أنا ما بدي إياها. هيدي بنت عندها مشكلة فيها، هيدي بكل شوي بدها تنزل لي دم. الاولاد ما بيحبوها لانه هي بيقولوا وسخه. هيدي بنت كلها دم بيقرفوا منها الاولاد. ريحتها كيف يعني؟ شوفي هذه انسانه خلقها الله، وانت تقول لي عليه وسخه. هذا خلقها الله، انت كيف تقولي للانسان وسخ؟ هذا عيب، هذا عيب يا مدام. الانسان ما يقول له عليه وسخ. الوسخ هذه انسانه خلقها الله. ولقد كرمنا بني ادم. قال الله بيقول في القران ولقد كرمنا بني آدم. هذا شيء خلقه، وليش تقول لي عليه؟ شوفي كيف تقول لي انت مسلمه والله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم. عيب يا فاطمه، عيب. انا مسلم طيب، وتقول لي علي انا تيك توكر؟ خاف في الله. الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، وانت تقول لي عليه وسخ. هذا عيب يا عم. اسمعني، هيدي البنت كل العالم اذا اوكي نزل منها دم ما بتمسح بتيابها، بتجوي كنزتها اللي بتشتغل فيهم وبتعمل فيهم اكل، ما بتجوي، هي بتطلي تيابك. عندك صوره؟ انت لو انت عندك صوره وريني صوره، ابعث لي صوره. هلا لشو بس انا ما حبعث لك الك. شفتي انت كيف تكذبي؟ انت كذابه. لو كان هذه البنت انت والله انت تضربيها كمان. انت هذه البنت مسكينه وتضربيها وتسوي لها وهي يعني مستحملاكي. والله هي الصراحه. ليش تدريبيها؟ هذه مش انسانه هذه. ليش تتدرب؟ ዘጋችሁ ደግሞ እናንተ ቲክቶከሮች ገንዘብ ለማግኘት ነው ትለናለች። እንዴ እየደበደበቻት ልጅቷ እኮ እየደበደበቻት እኮ ደላላዋ ናት። እቺ ዘይቱና የምትባለው አንቺ አልፋታሽም። ዘይቱና የምትባለው ልጅቷ እኮ እየደበደበችኝ ነው እያለች ነው። ከዚህ በላይ ምን መረጃ አለ? ይሄው የላከችው ቪዲዮ አለ። እናንተ እሷን እንትን ለማለት ይሄው ሰውየው ቪዲዮ ቀርተህ ላክልኝ ብየው ያ ጀማ ቀርቶ ልኳል። ይሄው ልጅቷ ራሷ የምትናገረውን ስሙ። ይሄው እየተናገረች ያለችው ስሙ። شغلتك سفارة يو شو ليش توفرت؟ اي والله تملكت. مش انت قلت لك تروح اثيوبيا؟ شو قلت لك؟ بلا انت قلت لك تروح اثيوبيا، وهذه المدام حجزت لك اثيوبيا. يعني مش تقولي نو تضلك شغلي بل العالم. لا حبيبتي هلا زيتونه حني ما بدي ضمني هون، بدي اروح اثيوبيا. عرفت؟ وما بدك تشتغلي هون، وانت له لمبارك اثيوبيا بدي اروح عند اولادي. انا مريضه. سمعت مثل مبارك مزبوط ولا؟ احكي بالاثيوبي بامارينيا وريلاتا.
ይኸው ኢትዮጵያ የኔ ስራ ወዶ ነው እነሱ ወዶ ነው እኔ አንቺን አላቅም ቢሮ ነው እነሱ እየነገሩ እኔ ሶስት ወር በሙሉ እየመቱ አካላቱ እኮ የለም እኔ ሌላ ቦታ መስራት እችላለሁ እንዴት ሰማሽዋል 3 ወር ሙሉ እየደበደቡ አካላቴ የለም እያለች ነው ልጅቷ ይኸው እንግዲህ አስቡት እንግዲህ ይኸው ሌላም ቪዲዮ አለ ኤምባሲ ደውዬ አናግሪያታለሁ ኤምባሲው ያለችው ልጅቷን አላመጣም ብሎናል ይኸው ደውዬ ኤምባሲ አላመጣም ብሎናል እስከ ሰኞ ጠብቀን ልጅቷን ሄደን በግድ እናመጣታለን ነው ያሉት ኤምባሲ እሱ ግን ውሸታም ኤምባሲዎቹ በሷ ቦታ ሌላ እስከምታመጣ ድረስ እስከሚያመጡልህ ድረስ ሰው ቢሮዎቹ አንተ ጋር አስቀምጣት ብለውኛል አለ ውሸቱን ነው ውሸታም ነው እልም ያለ ውሸታም ነው እመኑኝ ይዋሹና ልጅቷን በጣም በትዕግስት ታገዝናቸው እናንተ እኛ ጋር ለመሸቀል ቲክቶክ ላይ ምናምን ትዘባርቃለች ሚስዮ በደም ሰውየው አይደለም ሚስዮ ትቀጠቅጣታለች ቢሮ እጄ መስራት እችላለሁ እዛ ቤት አልሰራም እየመታች ነው የኔ አካላት ባልየውን እየፈለጉት ነው የእሷ ቤተሰቦች ልጃችን አደጋ ላይ ናት አምጣ እያሉ እሷ ደግሞ እኔ ደላላው አይደለም አሰርጓሚ ነኝ ብላ ነው የምትዋሸው እሷ ዋናዋ ናት የወሰደች ሴቶቹን ለነዚህ አረቦች የምታስረክብ እሷ ናት እነዚህ ደግሞ ምን ለምንድን ነው እሷ ላይ ጫና የምታደርስባት እሷ ናት ዋናዋ እቺ ዘይቱና የምትባለው ለምንድን ነው እኔ ሴትዮቱም እኮ ከንግግሯ እንደተረዳት በጣም ባለጌ ሰው ናት በጣም ባለጌ ሰው ናት እሱ ቆሻሻ ያለቻት ቆሻሻ ናት ደሟን አስር አፍንጫዋን አውቃ እየጎረገረች ነስር እየነሰራት አውቃ አፍንጫዋን እየጎረገረች ቤቱን ሁሉ በደም ታርጋለች ልጆቼ እቺ አስቀያሚ ቆሻሻ ይሆናል ነው የሚሉኝ እንዴት ልጆቿ እንደዚህ ካሏት ቀያሚ ቆሻሻ ይሆነች ፈጣሪ የፈጠረውን አካል ቆሻሻ ብለሽ ታያለሽ የሰው ልጅ ናት አላህ በተከበረው ቁርአን የሰው ልጅን አክብረን አሳምረን ፈጥረነዋል እያለ አሳምሮ የፈጠራትን ጌታ የፈጠራትን ግለሰብ እንዴት እንደዚህ ቆሻሻ ትያታለሽ አንቺ ማነሽ ፈጣሪ ያከበረውን አንቺ ምትንቂው ነው ያልኳት እኔማ እኮ ልክ ልኳን ነው የነገርኳት ሰምታል አይደል አረበኛ በጣም ልክ ልኳን ነው የነገርኳት ያ ጀማ ግን ታገስኳት በጣም ታገስኳት ጥንቃቄ ማድረግ አለብን እሷ ትግባና በደንብ እቺ ዘይቱና የምትባለው ሀገር ላይ እሷ ናት የሁሉ ችግር የምታመጣው ችግሩ እሷ ናት ይሄው እኔ ስልክ ላይ እንግዲህ ውሸቷን እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም እኔ እኮ አስወርጋሚ ብቻ ነኝ ምናምን ትላለች ይሄው እኔ አሁን እንደውል እስኪ እሷ ቆይ እንደውላታለሁ ተዋት ጀማ ቤቱን አንዴ ታብታብ አድርጉት እያያዘን ነው ትንሽ ታብታብ አድርጉ ሪፖርት እያደረጉ ነው ኮፒ ሊንክ አድርጉት አንድ ጊዜ እነዚህ በሰው ህይወት ይነግዳሉ ወላሂ ይሄው እስኪ አልኩን አለች እዚህ እኮ እየሰማችን ነው እንደምትሰሚና ቃል አየች ዘጋችሁ ስልክ አለች እዚህ ማለት ሰማችን ነው ከታች አለች እየትን ነው ልሽ እንደውም አሁን የተናገለ መረቦች ጋር የተነጋገርሽውን ቆርጠን አውጥተን ለሰራተኞች ማህበራዊነት እዛዎች ምናቃጭራቸው ምዛገበት እቺ ልጅ በቀን ቀን እየተደበደበች ነው ስቃይ ላይ ያለችው አስወጡኝ ከዛ ቤት ብላ በተደጋጋሚ ያናገርሻለች አንቺንም ባልሽንም ስለዚህ ሱም ምሳውም እራትም አንድ ላይ 9 ሰዓት ላይ በዚህ ሀገር 3 ሰዓት ማለት ነው በሳውዲ 3 ሰዓት ላይ ይሰጣታል ቀን ነው እንጂ 3 ሰዓት ቀን በኢትዮጵያ 9 ሰዓት በዚህ ሀገር 3 ሰዓት ዙር ላይ ማለት ነው ዙር ላይ ዙር ላይ ሶስቱም ቁርስ ምሳ እራት በአንድ ላይ ነው የምትሰጣት እሱም አልበላም ብሎኝ ፍሪጅ ውስጥ አስገባውት ይዘገኛል ይሄን ሰሞን ምግብም እና ውሃ ብቻ ነው የምጠቀመው አስባችሁታል እንግዲህ አሁን ያለነው 2025 ነው እቺ ልጅ የወር አበባ ሲመጣ ሞዴስ እንኳን አይገዙላትም ሞዴስ መግዣ ገንዘብ የላትም
እንደ ሀገር ቤት እንደ ድሮ ልብሴን እየቀደርኩ በጨርቅ ነው የምትጠቀመው አለች ብላለች አላለችም? ልክ ነኝ ያልኩት ነገር ድገሚን ንገራቸው። እንዴት ነው የወር አበባ ሲመጣ የምትጠቀሚው? ንገራቸው። አሁን ላሉት ይስሙ። ሺታ ኖርማሊ ሺቲ ኖርማላ ጭጭሬ ሰላማ ጭጭሬ ቦሩን ሰቦሩ ፊዴን ሳሰራቴክ እንዴስ እንዳለች ካላመናችሁኝ አመጣለሁኝ። ሺቲዎችን ነው ቆርጬ የምጠቀመው። ተመልከቱ እንግዲህ ፍርድ ያላ ነው ሰጣ። አልሐምዱሊላህ ተመልከቱ እንግዲህ ተመልከቱ። እስኪ ምን ትላላችሁ? እዚህ 1500 ሰዎች እንደው ይሄ ግፍ አይደለም? እነዚህ ኤጀንሲዎች ለህግ መቅረብ የለባቸው? እቺ ልጅ ይቅረቡ እንጂ ብር ተቆልፎባት 8 ወር ሙሉ ደግሞ ሳታገኝ ተጨንቃ ከኔ ጋር በዋትስአፕ ዛሬ እንዴት እንደምታወራ በጨለማ ተቀምጣ ነበር። አሁን እኮ እኔ ካሜራ አብሪ ስላልኳት ነው ማብራቱን ያበራችሁ። አይታችኋል። ስትጀምር ጨለማ ነበር። ካሜራውን ሰበራው ጨለማ ውስጥ ነው ቁጭ የምትለው። አሁን መጡብኝ፣ አሁንም ያዩኛል። ስቃይ ውስጥ ነው ያለችው። የ19 ዓመት ልጅ ናት ልጅ። ሰውየው እንግዲህ ምን አይነት ባለጌ የሆነ ሰውዬ ነው በእውነት። እሱማ የለመደ እኮ ነው ሙቤ። መርፌ ከጠየቀ እሱ ሴቶችን ያውቃል ማለት ነው በደንብ አድርጎ። ባለጌ ወንድ ነው ማለት ነው። መርፌ ከጠየቀ ያው ረፉት ዱፌነ ረዳበታ ዱፌነ ረዳበታ በካረፉት እኔ እንቅልፍ ላይ ያለው ሲመጣ እንደዚህ እኔ ወላ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ እኔ በተኛውበት መጥቶ እንደዚህ ቆሞ ያይኛል። እንደዚህ ወገቡን ይዞ ሊደፍራት እኮ ነው እያሰበ ያለው። ትጮሃለች አትጮህም? ግን እኔ እሸትማ ነገሩ አራም ነው ሰውዬ። ኧረ ቢስሚላህ ከመጣ ይሆንሽ ምን ታያለሽ? ትግስ ከመጣ ሊደፍርሽ ከሞከረ በቻለሽ መጠን እንዳለ ሂደሽ እንትኑን በደንብ አርክተሽ በእግርሽም በቦክስ ምጩ ባያት እንዳትፈራ። ዱጋሲን ጀዳ አን ቪዲዮ ጀደን ጅራ ደም ይላል ቪዲዮ ኮ ከሰ ጅራሽ እንሶዳቲን ዳይቲ ሩኩቲኒ ገሩ ኢንደርበቲን ቢላና ዱፋ ኦኬ ቢላና ዱፋ ቢላ ቀባ ቢላ ይዞ ነው የሚመጣው። ኖ ትላላችሁ። ምን ኖ ትላላችሁ እንዴ? ከደፈራት በኋላ ልጅቷ ልጃገረድ ከተደፈረች በኋላ ምን ጣይ ይድፈራት? ሲደፍራት ና ብትበለው ቢላ ይዞ ነው የሚመጣለች። ተዋቸው፣ ኮሜንቶችን አታምቡ ሙቤ። እነዚህ የነሱ ተላላኪ ናቸው። ተዋቸው። አሁን ለሷም ማዘን አይደለም ይሄ ህጉ ይፈቅዳል። በሳውዲ ህግ መሰረት ይፈቅዳል ህጉ። ወረቀት ላይ ያለ ወይ ድምጻቸውን ቅዱ ይላል ወይ ራሳችሁን አድኑ ይላል። ግን እንዳገፈትሩ ይላል በህጉ መሰረት ሙቤ። ህጉ ምን ይላል? እንዲህ እንዳገፈትሯቸው ስኳር በሽታ ምናምን ስላላቸው ምን ላይ እንደሚወርቁ አይታወቅም። በጥፊ የመምታት ሙሉ መብት አላቸው። እቃው ላይ ብትመጣው አይቻልም? ይቻላል። ትችላለች ግን እንዳትወረውሪው። እቃው ላይ መጪውና ጩሂ አንቺ ብለሽ በደንብ አርክተሽ ጩሂ። መጮህ አለብሽ። ኒቲ ሲገገስቲ ማለ ማልፊድ ሀገሯ ነው የምትገባ። ግፋቢል ምንም አመጡ ሰበበ ኪያፈት ወደቲ ጂያለማ ወለልተ ረመዳና ባቲ ሻባና ሳውዲ ይቁም ድምጹን ለምትዩ እህታችን የሰው ልጅ ድምጽ መሆን አይቸግረውም። ግን ያንን ድምጽ ማን ነው ሼር የሚያደርገው? ማን ነው ዱዊት የሚያደርገው? ማን ነው ዳውንሎድ አድርጎ በራሱ ዩቲዩብ ወይንም በራሱ ቲክቶክ ላይ የሚለቀው? እናንተ እኮ አታደርጉም። ይቅርታ አድርጊልኝና ትንቃላችሁ። ዩኒፎርም የለበሰ ሰው ህግ የሚያክሰው አይመስላችሁም? ህግ ለማወቅ ዩኒፎርም አይደለም ዋናው፣ ቲስ ማይንድ ጭንቅላት ነው የሚያስፈልገው። ዩኒፎርም የለበሰ ሰው ህግ አያውቅም ብላችሁ እናንተ ተሽከርካሪ ወንበር የለበሰ ቲኬት ኦፊስ ተቀጥሮ ያለ አንድ ንፍሮ ቀቃይ እኛን ንፍሮ ቀቃይ ስለምትሉ ነው አንዳንድ ወንዶች ማለት ነው። እናንተም ከንፍሮ ቀቃላ ነው ወደ ቲኬት ኦፊስ የገባችሁት የተቀጠራችሁት። አንዳንዶቻችሁ ካልተነገራችሁ ድንጋይ ራስ ስለሆናችሁ ነው። ትላንትና በባህር መጥቶ ከዛን ኢቃማ ሰርቶ ሲመጣ ንፍሮ እየቀቀለ ልክ እኛን ንፍሮ ቀቃይ ብላችሁ እንደምትሰድቡን እኔ ደግሞ አንዳንድ ወንዶችን ንፍሮ ቀቃይ እላችኋለሁ። ከዚህ ቦታ ላይ ቢሮ ስትገቡ ትላንትና እናንተ ያሳለፋችሁትን ሰቆቃ አንድ ሴት ልጅ ስታሳልፍ ድምጽ አትሆኑ። ምክንያቱም የኛ ቪዲዮ እንዲታፈን ታደርጋላችሁ። የኛ ቪዲዮ ዲዊት አታደርጉም። ወንድ ልጅ ካልሆነ የተናገረው ሴት ስትናገር ሴት ትንቃላችሁ። ይሄ ነው ችግራችሁ። አንድ ሴት ልጅ ተደፈረች ወንዱ ብልቱን አውጥቶ እንዲያደረጋ ስንል አረ አያደርጉም፣ አረ የሙስሊም ሀገር ነው፣ አረ የክርስቲያን ሀገር ነው ትላላችሁ። ሰው እንዴት ድምጽ ይሆን ታዲያ? ትክክለኛ ሐቂቃውን ስናወራ እኮ እናንተ አሰሙ።
ድምጽ መሆን አይቸግርም። ዲዊትና ሼር ኮፒ ሊንክ አድርጉና እስቲ ድምጹን ተደፍረዋሉ፣ ታግተዋሉ፣ ታመዋሉ፣ አብደዋሉ፣ ሆስፒታል ገብተዋሉ፣ የት እንደገቡ አይታወቅም፣ ፍሪጅ ውስጥ ሬሳ አለ። ዓለም ይስማው። ሼር አድርጉ።